ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਰੂਪ ਗੁਰਮੁਖ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਹਿਰਾਮਤ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦਰ ਤੇ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ। सतगुरु जी की प्यारी अमृतमय बाणी का कीर्तन गुरु के प्यारे कीर्तनिया पासों आप जी ने श्रवण किया। गुरु दर ते जुड़ के गुरु की बाणी द्वारा वाहिगुरु नाल जुड़न का निमाणा जिहा उपराला कर रहे हैं। अज दे इस पावन वचन अंदर गुरु अर्जुन दे महाराज रहमत करदियां सानू सोझी दिंदियां होया समझाउंदे ने कि इस संसार अंदर दो तरह के लोग जीवन जिउंदे ने। एक वो जिहड़े सुत्तियां सुत्तियां ही अपना जीवन जन्म तो लैके मौत तक जी के इस दुनिया तो चले जाते हैं। दूसरे लोग वो ने जो जागदियां होया अपना जीवन जिउंदे हैं। माया विच सुत्तियां होया दा जीवन जिन्हां लोकां दा बतीत हुंदा है, उन्हां दी बहुतात है। इस संसार अंदर ज़्यादातर लोग माया दी नींद विच ही सुत्ते पे ने। इसलिए सतगुरु बाणी अंदर सानू सोझी दिंदियां समझाउंदे ने कि माया दी इस नींद विच सारी दुनिया सुत्ती पई है ते सुत्तियां जीवन गुजर जाता है। तिही गुणी संसार भ्रम सुत्ता, सुत्तियां रैण विहाणी। जिंदगी रूपी रात सुत्तियां गुजर जाती। कदे बंदे नूं इस गल का एहसास भी नहीं हुंदा कि वो इस माया की नींद विच सुत्ता पिया, क्योंकि सुपने विच कदे बंदे नूं लगदा ही नहीं है कि वो सुपना देख रहा है। सुपने विच ते सुपना सच ही लगता है। जदों तक अख ना खुले उदों तक वो सच ही लगता है। इस तरह इस संसार दे विच जो मनुख माया की नींद विच सुत्ता पिया, उसनूं सब चीज़ां सच ही प्रतीत होंदियां। उन्होंने लगता है कि जो कुछ वापर रहा है, जो कुछ हो रहा है, ये माया, ये रूप रंग, ये सब सच ही तो है। असी लोगों ने बहुत सारिया कहानियां सुन रखिया ने कि इस संसार विचों बंदा जाता है तो वह खाली हथ जाता है, कुछ नहीं लेके जाता। हर बंदा इहो जिहियां कहानियां सुनदा ते सुणाउंदा है, पर वो कदे भी इस कहानी नूं अपने उत्ते टुका के नहीं देखता। उसनूं ये लगता है कि दूसरे खाली हथ चले गए, मैं थोड़ी ना जाऊँगा। दूसरा कोई आदमी चला गया खाली हाथ, सिकंदर चला गया, पर मैं तो नहीं जाऊँगा। इसलिए खुद नूं बंदा कदे भी नहीं उत्थे रख के देखता। कथा कहानियां सुन लैंदा पर सुन के उन्होंने उत्थे छड्ड दिंदा है। इस सुत्ते हुए बंदे का लक्षण है कि जानने के बावजूद, देखने के बावजूद भी ना समझना कि कुछ खबर ही नहीं, कुछ पता ही नहीं, बस किसी एक चीज़ के प्रति जागदा है। एक आदमी भज्जा जा रहा है बड़ी तेजी नाल, जिस जगह तो, जिस गली चों, सड़क तो गुजरदा है, उहदे कुछ मित्र, उहनूं जानण वाले उहनूं आवाज़ दिंदे ने, पर वह सुनदा नहीं।
जोर जोर ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਭੱਜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸੇ ਗਲੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹੈ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਦੇਖਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜਰਾ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸੁਣਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਮਕ ਦਮਕ ਹੈ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਘਰ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਉਹ ਸੌਂ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਟ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਣ ਹੀ ਨਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ, ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਬਸ ਭੱਜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਐਸੀ ਹੈ। ਵਾਸਨਾ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਾਸਨਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ, ਰੁਤਬਾ ਇਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੈਸੀ ਨੀਂਦ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸਾ ਹੀ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਾਮ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਲੋਭ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹੈ ਤਾਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਸੋਏ ਰਹੇ ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤੇ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਬੇਸੁੱਧ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੇਸੁੱਧ ਹੈ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਹੈ। ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨੀਂਦ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਗਾਉਣਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਕੀ ਹੈ? ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਪਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛੱਟਾ ਮਾਰੋਗੇ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ, ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਝੰਜੋੜੋਗੇ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਬੇਹੋਸ਼ ਆਦਮੀ, ਬੇਸੁੱਧ ਆਦਮੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਗਾਓਗੇ? ਭੰਗ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਟੱਪੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਫੜ ਕੇ ਝੰਜੋੜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਪਾਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ। माया दी बेहोशी, माया दी नींद कुछ ऐसी है।
उसनूं कुछ समझ नहीं। सतगुरु कहते माया दे मद विच दुनिया सुत्ती पई है। माया दा मद, इसलिए एक मता ये ख्याल करना कि मैं कोई नशा नहीं करता तो मैं बहुत उच्चा आदमी हाँ, पर ख्याल रखना कि नशा तो पैसे का भी हुंदा है, नशा तो जवानी का भी हुंदा है, नशा तो अपने रूप रंग का भी हुंदा है, नशा तो अपने पहने हुए महंगे ब्रांडेड कपड़ियां का भी हुंदा है, नशा तो अपनी कुर्सी का अपने रुतबे का भी हुंदा है। कोई बंदा शराब नहीं पींदा होएगा, पर जरूरी नहीं है कि इन्हां चीज़ों का नशा ना करता होवे, इन्हां तो बचिया ही नहीं होना हो। बहुत इस गल की संभावना है कि उसने आ नशे लाए होणगे अपने आप को, माया दे नशे, माया दे मद विच बंदा सुत्ता है। वो कहता कि मेरे वर्गा सियाणा कोई नहीं, ये भी एक नशा है, मेरे वर्गा चतुर कोई नहीं, ये भी अपने आप में एक नशा है। तो इस नशे में किसी होर नूं पछाणदा ही नहीं हो। जिवें नशे में कोई आदमी अपने माँ, अपने बाप, अपने भैन भाई नूं नहीं पछाणदा, उन्होंने गाल कड्ढण लग्गिया देखदा नहीं कि सामने कौन खड़ोता है। माया दे नशे में ऐसा ही हुंदा है बंदे नाल, वो पछाणदा ही नहीं किसी नूं। दौलत दे नशे में अन्ना अपने बाप नूं, अपनी माँ नूं, अपने भैन भाई नूं देखदा ही नहीं, उन्होंने सिर्फ दौलत दिसदी है, उन्होंने सिर्फ जमीन दिसदी है, उन्होंने अपना रुतबा दिसदा है, बस। सतगुरु कहंदे इस नशे विच दुनिया सुत्ती पई, सोए रहे माया मद माते। माया दे मद विच सुत्ते पए ने लोग, लोग सुत्ते पए ने। सवेर होई है, देखण नूं जापदा है कि लोग उठ खलोते ने, आपो अपने कम्मां नूं तुर पए ने, पर जरा गौर नाल देखो। तुसी कदे एक थां बैठ के, किसी उच्ची थां बैठ के, जिथे बहुत भीड़ भड़ाका होवे ना, उत्थे लोकां नूं वेखना, जरा ऑब्जर्व करना कि लोग की कर रहे हैं। भीड़ है, बहुत सारी भीड़ है, बहुत तरह के लोग ने, देखना जरा कि लोग कर की रहे ने। वो तुरे फिरदे ने बस एक मशीन की तरह, जिमें अजकल आ रहा ना गड्डियां विच सिस्टम कि गड्डी अपने आप ऑटो, जिमें ऑटो पायलट ते ला देंदे ने, ऑटो ड्राइव, कि वो अपने आप चलती है, बंदे नूं कोई फिक्र नहीं। बिल्कुल ऐसा ही बंदा इवें तुरया चल रहा मशीन वांग, उन्होंने पता ही नहीं कि वो की कर रहा है, उसनूं खुद नूं कुछ पता ही नहीं चल रहा है, बस मशीन की तरह कि जिहो जे माहौल विच जांदा है वैसा हो जाता है। इत्थे आए हैं, इत्थे धार्मिक हो गए हैं, जदों अपने यारां दोस्तां विच बैठांगे उत्थे ओहो जे चुटकले, ओहो जिहियां गल्लां, ओहो जिहा माहौल बन जाएगा। भीड़ विच असीं भीड़ का रूप हो जाते हैं, अपनी विलक्षणता, अपनी होंद बरकरार नहीं रख पाते, इसलिए जैसा सानू माहौल मिलता है असी वैसा हो जाते हैं। बहुत दफा तुसीं वेखना कि तुसीं धार्मिक लोकां विचों तां तुसीं धार्मिक गल्लां करोगे, अपने स्कूल दे कॉलेज दे दोस्तां दे नाल मिलदे हो तां वैसियां ही गल्लां करन लग जांदे हो। ये भी माया विच सुत्ते हुए बंदे दे लक्षण ने कि किते किसी तरह हो जाता है, किते घर विच कुछ होर है, दुकान ते कुछ होर है, अपने यार दोस्त कोल कुछ होर तरह का है, गुरुद्वारे कुछ होर तरह का है, किसी पार्टी में जाता है उत्थे किसी होर तरह का है। असी बहुत सारे अपने रूप रखे हुए हैं, साडे बहुत सारे रूप ने, किसी नूं किसी तरह मिलते हैं, किसी नूं किसी तरह। साडे जीवन में एक सारता नहीं है, ये माया विच साडे मन नूं चढ़ी हुई नींद है जो सानू एक सार नहीं रहन दिंदी। इसलिए सतगुरु कहते सोए रहे माया मद माते, जागत भगत सिमरत हर राते। सिर्फ भगत जागदे ने, सिर्फ भगत जागदा है। वो खुशी विच भी ओहो जिहा, वो गमी विच भी ओहो जिहा।
ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਹਿ ਜਾਏ ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ। ਉਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੇਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਖੁੱਸ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਏ ਕੋ ਹਰਖ ਨਹੀਂ, ਗਏ ਕੋ ਸੋਗ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਖੁੱਸ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਮੋਹ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦਾ ਆਦਮੀ, ਭਗਤ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਪਰ ਭਗਤ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਠੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਥੋਂ। ਜਰਾ ਜੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਠੱਗੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਰੋਜ਼ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਭ ਠੱਗ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਲੋਕ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨਾਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਈਮੇਲ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ WhatsApp ਤੇ ਰੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਟਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਲੋਭ ਕਰਕੇ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਠੱਗ ਲੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਫਰ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਭ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ % ਆਫ। ਅਸੀਂ ਦੌੜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਸੇਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਸੇਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਠੱਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਲੋਭ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਠਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਭ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਭ ਕਰਕੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾ ਲਵੇ। ਲੋਭ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਭ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਦੌਲਤ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਬਸ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਮੱਤ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਠੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਗਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਗੋਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਵੇ ਕਿ ਆਹ ਲੈ, ਆਹ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਾਰਸ ਪੱਥਰ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਹ ਪਾਰਸ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੀਬੀ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਭਲੇ ਆਦਮੀ ਹੋ, ਬੜੇ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ, ਬੜੀ ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਸ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪਾਰਸ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਪਾਰਸ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਸੁਹਾਉਣ ਨਾਲ ਲੋਹੇ ਨੂੰ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਲਾ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਉਸਨੇ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰੰਬੀ ਫੜੀ,
ਰੰਬੀ ਲੋਹੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੱਥਰ ਛੁਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਲਓ, ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸੋਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਰੱਖ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਭਾਈ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੇ ਹੀ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਲੋਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਦਲਿੱਦਰਤਾ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਚੋਰ ਨੇ, ਉਹ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਸਾਧੂ ਪੁਰਸ਼ ਉਹ ਇੱਕ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਵੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਾਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਆਦਮੀ, ਉਹ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੱਖ ਗਿਆ। ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਨੇ ਤਾਂ ਮਹਿਲ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਮਹਿਲ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹੀ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਟੁੱਟਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਵਿਦਾਸ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਦਾ। ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਲੜਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਇਸ ਪਾਰਸ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤਣਾ, ਤੂੰ ਆਪ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਗਵਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਗਵਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵਾਂ। ਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗ ਲੈਂਦੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਭਗਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੱਗਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਨੇ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਦੇ ਠੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਲੋਭ, ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੋਭ ਕਦੇ ਠੱਗ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਠੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਲੋਟਰੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹਾਲੇ ਖਰੀਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਲੋਟਰੀ ਨਿਕਲ ਆਈ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਹਜੇ ਟਿਕਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ, ਜੇ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦ ਲਈ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਕਾਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੋ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਜੇ ਟਿਕਟ ਹੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਲੋਟਰੀ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੋਭ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਲੋਟਰੀ ਨਾ ਵੀ ਖਰੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦਾ ਲੋਭ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਹੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਆਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਥਾਂ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਪਰ ਭਗਤ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ। ਭਗਤ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੱਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਸ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਜਾਗਤ ਭਗਤ ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਰਾਤੇ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ। ਭਗਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਅਹੰਕਾਰ ਵਿਗੂਤੇ। ਕਾਮ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਵਿਗੂਚਦੇ ਨੇ, ਖਪਦੇ ਨੇ। ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਡੁੱਬਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਸਨਾ ਹੈ ਹੀ ਐਸੀ ਹੈ। ਵਾਸਨਾ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਸਨਾ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਵਾਸਨਾ ਦੀ ਹੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਹਰ ਗਲਤਾਨ ਹੈ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰੋਧ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤਾਂ ਬਾਪ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਧ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ। ਐਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਨੀ ਲੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਰਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸੂਟ ਰਹਿਣ ਦੇ,
जरा कह के देखो, ऐसा ही है। क्योंकि जदों भी साडी कोई कामना पूरी ना होवे असीं क्रोधित हुंदे हां। जो असीं चाहुंदे हां वो ना मिले तां क्रोध आउंदा है। सतगुरु समझाउंदे अहंकार, काम, क्रोध, फिर अहंकार। अहंकार तां सब दा सिर है। काम नूं भी तुसीं जित लो, क्रोध नूं भी जित लो, लोभ मोह नूं भी जित लो, पर हंकार इसे गल दा हो जाता है कि वेखो मैं काम तो मुक्त हो गया, मैं इस्त्री का त्याग कर छड्या, मैं उस दा संग करना तो दूर, मैं उहदे हत्थों कोई चीज़ लैके नहीं खांदा। इस गल का हंकार। मैनू तो क्रोध ही नहीं आता, इस गल की हौम है। इस गल की हौम है कि मेरे ते क्रोध हावी नहीं हुंदा। तुसीं मैनू जो मर्जी गालां कढ़ लो, मैनू मंदा चंगा बोल लो, मैं तो कदे क्रोधित ही नहीं हुंदा। मेरे मन नूं ते माया दा लोभ ही नहीं, मैं तो लखां नूं लत्त मार आया। धीआं पुत्तां दा मेरे मन विच मोह ही नहीं, छड्ड आया मैं धीआं पुत्त, बह गया जंगल विच आके। हंकार वो सब तो वड्डा है, वो सब तो वड्डा है। इसलिए हंकार किसी चीज़ का भी हो जाता है। हंकार इस गल का भी होंदा है कि मैं बहुत वधिया खाना खाता है, मेरे वर्गी वधिया रोटी नहीं कोई खाता। तो हंकार इस गल का भी है कि मैं कई दिन भुखे रह लेना, वर्त रख लेना। हंकार इस गल का भी है। इसलिए बहुत तरह का हंकार है। सतगुरु समझाउंदे कि हंकार दे विच लोग ग्रस्त होए पे ने, खपदे ने, अपने आप नूं वड्डा समझदे ने, उच्चा जानदे ने। काम क्रोध अहंकार विगूते, हर सिमरन कर हर जन छूटे। वाहिगुरू दा सिमरन करके वाहिगुरू दे भगत छुट गए। दुनिया इन्हां चीज़ों विच उलझी रही। कोई काम विच फसिया है, कोई क्रोध विच फसिया है, कोई लोभ विच, कोई मोह विच, कोई ईर्षा विच, कोई निंदा विच, कोई चुगली विच। पर भगत इन्हां सारियां तो छुट गया, वो इन्हां सारियां तो मुक्त हो गया। वो वाहिगुरू दा सिमरन करके छुट गया। सतगुरु कहते हर सिमरन कर हर जन छुटे। वो छुट गए, वो वज्जा ही नहीं, वो वजदा ही नहीं माया दे बंधन विच। इसलिए माया भगत नूं नहीं मनदी। असीं वजदे हां उहदे विच, असीं संसारी लोग वज जांदे हां, क्योंकि साडे मन अंदर उहदी खिच हुंदी है, उहदा आकर्षण हुंदा है। भगत दे मन ते उहदा कोई आकर्षण नहीं, उहनूं कोई अट्रैक्ट नहीं करदी वो, क्योंकि उन्हें देखिया कि इहदे विच कुछ नहीं है, इहदे विच कुछ नहीं, ये सब खे है, मिट्टी है, अंत नूं कुछ भी नहीं है। इसलिए वो अंत नूं देख लैंदा है। जिन्हें अंत देख लिया तो फिर वो क्यों उलझेगा। असीं बहुत दफा अंत देखिया कि बड़े बड़े अमीर आदमी वो मिट्टी विच मिट्टी हो गए। असीं बहुत दफा अंत देखिया पर असीं समझिया नहीं। भगत ने वेख लिया एक बारी तो वो दोबारा उलझदा नहीं। वो कहते कल नूं मैं भी इत्थे चिखा ते सड़ना, इसलिए फिर की फायदा इन्हां चीज़ां दे विच उलझण दा। इसलिए वो सब कासे दे विच रह के सब कासे तो मुक्त हो जाता है। वो सब कासे नूं भोग देण सब चीज़ां तो मुक्त हो जाता है। इसलिए सतगुरु कहते वो छुट गया, वो छुट गया माया तो। उन्हें माया नहीं छड्डी पर माया तो छुट गया। असीं लोग माया छड्ड दिंदे आ पर माया तो छुटदे नहीं। साडे हत्थ विचों जिहड़ा पैसा छुट गया, साडा मन हाले भी उहनूं फड़ के बैठा है कि जी मैं फलाने महीने फलाने साल इन्नी तरीक नूं गुरुद्वारे इन्ने पैसे दे के आया सी। हाले तक भी साडा मन उहनूं फड़ी बैठा है कि फलानी सेवा चलदी सी गुरुद्वारे तो मैं इन्ने पैसे दे के आया सी। वो असीं लिखिया होया, वो हिसाब किताब रखिया होया ला के। जिहड़ा छुट गया हत्थ विचों छुट गया, पर असीं साडा मन पकड़ी बैठा है उसनूं। भगत दे मन नूं कोई पकड़ नहीं। वो लखां दे विच भी बैठा होवे तां उहदा मन उहनूं पकड़ के नहीं बैठा। इस करके सतगुरु कहंदे हर सिमरन कर हर जन छूटे। वाहिगुरू दा सिमरन करके वाहिगुरू दा भगत छुट गया। वो माया दे विच वजदा नहीं। सोए रहे
ਮਾਇਆ ਮਦ ਮਾਤੇ। ਲੋਕ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਦ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ। ਜਾਗਤ ਭਗਤ ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਰਾਤੇ। ਭਗਤ ਜਾਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਮੋਹ ਭਰਮ ਬਹੁ ਜੋਨ ਭਵਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹ ਅਤੇ ਭਰਮ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਵਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਭਟਕਾਇਆ। ਭਰਮ ਤੇ ਮੋਹ ਨੇ। ਮੋਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ। ਮੋਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਮੋਹ ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਗਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਦੇ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਗਾਨੇ ਦੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਦਾ ਕਦੇ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਦਾ ਮੋਹ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾ। ਮੇਰਾ, ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼, ਮੇਰਾ ਘਰ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹੈ, ਮੋਹ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮੋਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮੋਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੋਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਮੋਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਰਮ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝਣਾ, ਜੋ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਉਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੋਹ ਤੇ ਭਰਮ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਵਿੱਚ। ਮੋਹ ਭਰਮ ਬਹੁ ਜੋਨ ਭਵਾਇਆ, ਅਸਥਿਰ ਭਗਤ ਹਰ ਚਰਨ ਧਿਆਇਆ। ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਥਿਰ ਹੈ, ਉਹ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਜੂਨ ਹੈ, ਲਾਸਟ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਹ ਜੀਵਨ ਆਖਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਭਗਤ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੇ ਘਰ ਹਮ ਬਹੁਤ ਵਸਾਏ, ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਸਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਮੋਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰਹਿਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੀਆਂ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਹੋਰ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਲਵੋ, ਫਿਰ ਮੋਹ ਮਿਟ ਜਾਏਗਾ। ਭਗਤ ਨੇ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਲਿਆ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਥਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸਥਿਰ ਭਗਤ ਹਰ ਚਰਨ ਧਿਆਇਆ, ਬੰਧਨ ਅੰਧ ਕੂਪ ਗ੍ਰਹਿ ਮੇਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਤਾਂ ਬੰਧਨ ਨੇ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਜੰਜਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ, ਮੇਰਾ ਸੰਸਾਰ, ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੇਰਾ ਪੈਸਾ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਤਾਂ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ, ਤੇ ਇਸੇ ਹਨੇਰੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਬੰਧਨ ਅੰਧਕੂਪ ਗ੍ਰਹਿ ਮੇਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹਨੇਰਾ ਖੂਹ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਹ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਡਿੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਹਨੇਰੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੋਹ ਦੇ ਖੂਹ ਚੋਂ। ਮੁਕਤੇ ਸੰਤ ਬੁੱਝੇ ਹਰ ਨੇਰਾ। ਸੰਤ ਮੁਕਤ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੇੜੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਮੁਕਤੇ ਸੰਤ ਬੁੱਝੇ ਹਰ ਨੇਰਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਬੰਧਨ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਭ ਕਾਸੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਂਦਾ, ਇਹਾਂ ਸੁਖ ਆਗੇ ਗਤ ਪਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੁਖ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸਵਰ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਉਹਦੇ ਸੁਹੇਲੇ ਹੋ ਗਏ ਦੋਨੇ। ਉਹਦਾ ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਰ ਗਿਆ।
ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਆਸਰਾ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਇਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਰਮਾਇਆ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬੇਅਰਥ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਇੱਥੇ ਧਰੀਆਂ ਧਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਅਖੀਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਸਦਕਾ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਸੁੱਖ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਦੋਨੋਂ ਥਾਈਂ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀਵਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸਵਰ ਜਾਵੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਆਪ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ, ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ ਚਿਤਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।